कल वाला आर्टिकल सारे क्लीयर सी? आवाज सारे प्रॉपरली आ रही है? यस सर। गुड। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, पता लग गया। अच्छा ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ। सर लास्ट ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। देख लो, कल वाला ही रिपीट कर रहे हैं आप। ठीक है, अपने को एक बॉडी है, बॉडी ते 3 एक्सिस होंगे अपने को। सर ये क्वेश्चन दस दो। हाले क्वेश्चंस नहीं है, वो तो थ्योरी थ्योरी चलू, हाले क्वेश्चंस कुछ नहीं चलने। पहला दस मैं सारे थ्योरी चलू हाले। नहीं हाँ जी सर वो वाले पीडीएफ भेज दो ना, जेडे क्वेश्चंस करने ने ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ। नहीं होने पुत्र, नहीं होने, क्योंकि हाले आर्टिकल्स बहुत सारे पेंडिंग है। मैं भी यही चेक कर रहा था क्लास तो पहला कि न्यूमेरिकल वाला कोई पोर्शन हैगा ਜਿਹੜਾ डिस्कस करने वाला या होमवर्क देने वाला है, मैनू नहीं दिखिया। फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन दसदा, होने है नहीं, फिर तुसी उलझ जाओगे। इस तो बैटर है कि पहला एक बार आप टॉपिक कंप्लीट कर लिए फिर क्वेश्चंस करिए। तो ऑटोमेटिकली पहले मैंने खुद क्वेश्चंस कराने ਤੁਹਾਨੂੰ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करन दूंगा होमवर्क च। डायग्राम देख लो, अपने कोल कोई पॉइंट P है, ठीक है। इत्थे अपने कोल मास की है पॉइंट P ते MI। हुण MI दा जो डिस्टेंस है, जिसनों आपां की कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, ये अपने कोल है RI। पॉइंट O तो पॉइंट P दा डिस्टेंस कितना है RI, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से अपने कोल की हो जाऊगा, मतलब ध्यान नाल देखोगे इत्थे मैं चेंज कर सकदा एक्सिस नूं। इसनूं मैं एक्स लिखिया, इसनूं वाई लिखिया, मैं चेंज कर सकदा। इसनूं आपां वाई लिखदे, इसनूं आपां एक्स एक्सिस लिख लैंदे तां जेड़ा एक्स एक्सिस ते पॉइंट होऊगा वो एक्स आई होऊगा, जेड़ा वाई ते होऊगा वाई आई हो जाऊगा, ठीक है। होर की चीज़ दसी सी, आई एक्स का फॉर्मूला होंदा है एम इंटू डिस्टेंस स्केयर। एम इंटू डिस्टेंस स्केयर आई वाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ m ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਕੇਅਰ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇਸ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉੱਥੋਂ x ਚੱਲੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ mi ਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। mi ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ m y ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, टोटल वास्ते की हो जो अपने को समीशन एम आई वाई आई स्केयर दा आई फ्रॉम 1 to n। पेन सही नहीं चल रहा मेरा। सिमिलरली मास एम आई दा अबाउट वाई एक्सिस की होगा, ये हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू कितनी वैल्यू बनूगी अपने को, आई वाई इज इक्वल टू एम आई एक्स आई स्केयर। तो टोटल वास्ते की हो जू आई वाई इज इक्वल टू समीशन आई की वैल्यू 1 तो लेके n तक एम आई एक्स आई स्केयर। मार्कर सही नहीं चल रहा, थोड़ा जा ट्राई करो समझने दी इसनूं। सही तो हैगा, मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं चल रहा, मैं इधर चेंज करूंगा बट एक बार कंप्लीट हो जाए, वीडियो च गैप आऊगा सही नहीं हैगा, मैं फिर चेंज कर लूँगा। तो अपने कोल डायग्राम के अकॉर्डिंग आर आई स्केयर कि इक्वल होंदा है एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर, ये इक्वल होंदा है, ठीक है। इस आप यूज़ करना है, किमें यूज़ करना अपने कोल आई जेड कि इक्वल हो जाऊगा एम आई आर आई स्केयर की वैल्यू है, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम आई अबाउट जेड एक्सिस। टोटल वास्ते की हो जाऊ आई जेड इज इक्वल टू समीशन आई की वैल्यू 1 तो लेके n तक एम आई आर आई स्केयर। फिर आपने की करना है, आर आई की वैल्यू पुट करांगे, आई की वैल्यू 1 तो लेके n तक। समझ आ रहा है सारे? मार्केट एडा मेडा चल रहा है, मैनू नहीं पता की प्रॉब्लम है इस, मैं चेंज करूंगा ठहर के। तो सही नहीं चल रहा।
मैं भी तो यही किया कि सही नहीं चल रहा बट पल्ले पै रहे ਤੁਹਾਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ ਹੋ ਜੂ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਮ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸ ਆਈ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ ਐਮ ਆਈ ਐਕਸ ਆਈ ਸਕੇਅਰ, ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਪਲੱਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ एम आई वाई आई स्केयर। ठीक है, राइट साइड पे लिख रहे हैं हमें। तो अपने कोल की बन जू ये हो जूगा एम आई एक्स आई स्केयर लिख सकते हैं आई वाई प्लस एम आई वाई आई स्केयर लिख सकते हैं आई एक्स ये इक्वल है आई जेड दे। तो ये अपने को हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। गुरलीन क्लियर है बच्चे हुण? यस सर। नोट करो सारे नोट करना रफ च इन्हें मैं पेन का देखदा दूसरा पेन लेके आया मैं। नोट हो गया सारे का? दोबारा नोट करना सी प्रैक्टिस ताई होगी ਤੁਹਾਡੀ। नोटेड सर। गुड। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਥਿਓਰਮ। ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। तो हैडिंग है अपने कोल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो थ्योरम अपने कोल सर पैरेलल ਚੱਲ ਤਾਂ एक्सिस। ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀ ਰਿਹਾ ਪੈਨ। हाँ जी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੈਨ ਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਸਰ ਪੈਨਸਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀ ਸਰ। ਪੈਨਸਿਲ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡੇਬਲ ਹੈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ z ਐਕਸਿਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ए बी। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਈ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ IAB, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਬੋਡੀ ਅਬਾਊਟ z axis which is passing through center of mass plus m into h square। थ्योरी वाइज की लिखांगे प्रोडक्ट ऑफ mass and perpendicular distance between the two axes the ਉਹਦਾ square, ठीक है। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, this is called theorem of parallel axis। ਤਾਂ theorem of parallel axis ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ definition ਹੋਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ। ਯੈਸ, z axis center of mass ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। स्टेटमेंट लिख लो, इट स्टेट्स दैट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नाला नोट करी चलो सारे, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ I ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ, ऑफ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जिसनों ਆਪਾਂ IZ लिखांगे, इसनों ਆਪਾਂ IZ लिखांगे, ठीक है। प्लस की है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसनों ਆਪਾਂ मिनिमम डिस्टेंस भी कहने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। स्टेटमेंट लिख लो, जो स्टेटमेंट यही है, बस चक्कर की है जो अपने कोल पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है दी स्टेटमेंट लेंथी है, और कुछ भी चक्कर नहीं है। स्टेटमेंट लेंथी है, जे तुहानू आ वाला फॉर्मूला समझ आ गया, आ वाला ऊपर वाला, ठीक है, आ वाला फॉर्मूला पल्ले पै जांदा तो तुहानू इस भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टेटमेंट तुसीं अपना बना के लिख सकते हो। सर टू पैरेलल एक्सिस की हो गया किथे पैरेलल एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, आ पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास जिसनों अपने IZ ने रिप्रेजेंट किया है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। लग गया पता? सर टू पैरेलल एक्सिस टू जेड़ा Z एक्सिस है तो AB आपस पैरेलल नहीं है, AB एक्सिस जो है वो Z एक्सिस दे पैरेलल नहीं है। जेड़ा AB एक्सिस है वो Z एक्सिस दे पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आ वाला एक्सिस AB दे पैरेलल है, तो ये टू पैरेलल ओ वाले एक्सिस है। होगी नोट सारे दी स्टेटमेंट? यस सर। कोई रह गया दस दो, नहीं तो मैं मटेन लग गया, क्योंकि फिर आर्टिकल इको ही नहीं करना अपने अज दी दिहाड़ी, एक होर आर्टिकल करना अपने। कर लो जल्दी। फिर डायग्राम दोबारा ड्रॉ करनी पऊगी क्योंकि चेंजेस करने पैणगे थोड़े जे। मैंने डायग्राम करेक्ट करदा, तुसीं स्टेटमेंट नोट कर लो।
हो गया सर नो ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰੋ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਆ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ MI ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਮਾਸ MI ਹੈ एंड च ही प्रूव करा IAB इज इक्वल टू IZ प्लस MH स्केयर पहला दसना इस कुछ चीज़ा लेंथी हो कुछ हाइपोथेटिकल हो परपेंडिकुलर एक्सिस वाला सिंपल होंगे ये सिंपल नहीं रहना सर बट परपेंडिकुलर एक्सिस वांगू P भी आपा कोई भी पॉइंट लेता ना यस बिल्कुल सही है जिमें आपने परपेंडिकुलर एक्सिस लिता सी उवें लिता ये वाला देखी चलो है सिंपल कुछ औखा नहीं लेंथी है बस तो कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ number of particles whose ਸਰ R1 ਲੈਤਾ ਉੱਥੇ RI mass MI है distance ਉਹਦਾ RI है from center of mass whose masses are M1 M2 up to Mn फिर consider any ith particle having mass Mi is at a distance of Ri from center of mass सारा विजिबल है ना तो आपने पहला MI का करांगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z ठीक है फिर अबाउट AB उस तो बाद आप की करांगे आप फिर कर देंगे उसनों टोटल फिर इंटीग्रेट वो कर देंगे सबमिशन कर देंगे इंटीग्रेट की जगह पे ठीक है तो आ जाऊगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ MI अबाउट Z एक्सिस तो Z एक्सिस के अबाउट अपने को हो जाऊगा इस कितना हो जाऊगा MI RI स्केयर सारा क्लियर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना हो जाऊगा MI RI स्केयर 4 टोटल बॉडी IZ के देख लो समीशन MI RI स्केयर I varies from 1 to N तो I की वैल्यू कितों वेरी करती है फ्रॉम 1 to N इसनों मार्क करांगे आप फर्स्ट इक्वेशन क्योंकि इसनों आप यूज करांगे फिर अपने को आ जाऊगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ MI अबाउट एक्सिस AB तो अबाउट एक्सिस AB कितना आ जाऊगा दैट इज MI हुण AB तो डिस्टेंस कितना है MI मास का AB एक्सिस तो डिस्टेंस कितना है H plus RI बिल्कुल सही है तो कितना जो H प्लस RI सारे क्लियर फॉर टोटल बॉडी IAB कितना जो समीशन MI RI प्लस H का स्केयर
आई की वैल्यू वेरी करूगी फ्रॉम 1 तो लेके n तक। आई की वैल्यू कितने करूगी फ्रॉम 1 to n। वंशिका कुणाल लेट हो गए बच्चे, इन्नी लेट क्यों एंट्री की? लास्ट वाला स्टेप समझ आ गया? ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? +1 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਫਲੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬੱਚੇ? ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ? ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IAB ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ summation from 1 to n mi ri plus h ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ r plus h ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। r plus h ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ri ਸਕੁਅਰ plus h ਸਕੁਅਰ plus 2rih। ठीक है, यही ਹੁੰਦਾ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ plus 2ab। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, mi ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, mi ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ mi ਨੂੰ h ਨਾਲ, ਫਿਰ mi ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, फर्स्ट इक्वेशन यूज करके अपने कोल की बन जूगा, तो अपने कोल बन जूगा समीशन फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर प्लस समीशन फ्रॉम 1 to n mi h स्क्वायर। h तो कांस्टेंट ही है तो h आई तो होना ही नहीं है। h की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन 2 एक्सिस, प्लस 2h जो है मैं बाहर रख रहा, अंदर चला जाऊगा वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल की है mi ri फ्रॉम 1 to n। हूँ आ वाली इक्वेशन दसो, जो मैंने हाईलाइट कर रहा है ये चीज़ समझ आइए कि नहीं। आपने की किया, आपने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहा m ਨੂੰ ri स्क्वायर नाल, m ਨੂੰ h स्क्वायर नाल, m ਨੂੰ 2rih नाल, ਤੇ जो कांस्टेंट टर्म ਹੁੰਦੀ है उसਨੂੰ हमेशा बाहर रखी ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी क्लीयर है? हाँ जी सर। तो कांस्टेंट टर्म ਨੂੰ हमेशा बाहर रखी ਹੁੰਦਾ है। आ वाली टर्म की वैल्यू कितनी है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, एक बन जाओ अपने को iz, फर्स्ट इक्वेशन iz द इक्वल है, तो IAB किहदे कोल है, iz प्लस एच स्केयर ਨੂੰ बाहर। ਹੁਣ मैं फर्स्ट इक्वेशन ना गायब कर रहा है, एक्सपैक्टिंग कि तुम नोट कर चुके हो ऑलरेडी। अंदर की रह जाऊगा, अंदर रह जाऊगा mi द समीशन फ्रॉम 1 to n प्लस 0। 0 किमें आया तो ਉਹਦੀ वैल्यू की बनूगी, ये सारी चीज़ आप डिस्कस करनी है, ये नाल ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाऊगा। ब्रैकेट्स रखना है, देखिए चलो, समीशन mi का मतलब की है फ्रॉम 1 to n, मतलब है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू mn के इक्वल बन जू
जो अपने को टोटल बॉडी है दैट इज मेड अप फ्रॉम 1 2 3 अप टू n पार्टिकल्स m1 प्लस m2 प्लस m3 की देख लो जूगा टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जू एक ही चीज है कैपिटल M की अपने को टोटल मास ऑफ बॉडी क्लियर सारे नु नाला नोट करी चलो तो कैपिटल M की अपने को टोटल मास ऑफ द बॉडी है ठीक है फिर एक अपने को टर्म आंदी है आ वाली समीशन MI RI ਨੂੰ मैं जी ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ जी ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂ मतलब मैंने अपने वालों जी ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ जी ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂ mg into r डिवाइड बाय g mg ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਸਟੈਪ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ जो mg ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ weight ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ r ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਊਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਟਿਲਟ मतलब रोटेट नहीं करूगी ठीक है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ that torque due to its own weight is always zero ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ कि बॉडी ਦਾ खुद ਦੇ weight ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜੇ ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਬॉडी ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਬॉडी ਕਦੀ ਵੀ खुद ਦੇ weight ਦੇ ਕਾਰਨ रोटेट नहीं करूगी तो समीशन mg की आ जाऊगा फोर्स इंटू आर बाय जी आ जाऊगा जी कांस्टेंट है उसਨੂੰ कांस्टेंट रखो बट अपने को जो एफ आर है वो की है टॉर्क है बॉडी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਪੰਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਪੰਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨਗੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ देयर weight मतलब ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਗੇਰ ਦਈਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਗੇਰ ਦਈਏ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ s ut + ਹਾਫ at ਸਕੁਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਬੂਜ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਲੂਨ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰਾਈਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਨੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ ਤੇ ਫੈਦਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਖ ਜਿਹਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਬੂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤਰਬੂਜ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫੈਦਰ ਗੇਰਤਾ ਪੰਖ ਗੇਰਤਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚੂ ਤਰਬੂਜ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ 에ਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਵਾ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਲਟ ਕਰੂ नहीं करूँ ये चीज़ जो तुम वीडियो देखोगे तुहानू सारा क्लैरीफाई हो जाएगा 8 बजे तो बाद मैंने याद करा दियो मैं ग्रुप च पा दूंगा ठीक है तो लॉजिक है ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ बिल्कुल भी नहीं ग्रेविटी बॉडी नू नीचे खिंच रही है पुत्र रोटेट थोड़ी करा रही है
ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗਿਰਨਾ ਉਸਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਇਨੈਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਣਗੇ irrespective of their mass that was feasible or practical visible for ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ weight everybody where there is no air, ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਗਿਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਖੁਦ ਦੇ weight ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 0। ਤਾਂ MIRI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੇਟ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਚੇ ਜਾਊਗੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਅ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਟਾਰਕ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਰੋਟੇਟ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਘੇਰਦਾ, ਐ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡਦਾ, ਐਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਹਵਾ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਈ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IZ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ IZ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮਝੇ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਡੀ No sir। ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਲਿੰਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। IZ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ MIRI ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MR² ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M×R ਹੈ। M×R ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, M×R ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਕ। ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਓਨ weight। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਓਕੇ MR² ਸਰ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, MR ਟਾਰਕ ਹੈ। ਟਾਰਕ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 0 ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਇਨਟੂ h² ਪਲਸ IZ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IAB। ਖਤਮ ਆਰਟੀਕਲ, ਆ ਇੰਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। M1 plus M2 plus M3 up to Mn ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ M ਨਾਲ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ IAB is equal to IZ plus MS²। IZ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਕੈਪੀਟਲ M ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। H ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ। ਆਰਟੀਕਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਨੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਜੇ ਕਿਸ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੋਂ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਓਪਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਦਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, to find
to find moment of inertia of rod about an axis. About an axis passing through its center of mass. ਸਰ Hmm. ਸਰ ਪੈਨ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Perpendicular to its length. समझ नहीं आ रहा हाल तक लिखा समझ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸਰ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बाद च पता लग जाता की लिखा हुआ है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। थोड़ा बहुत तो बच्चे बेयर करना पैना, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਐਡਜਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਐਕਸਿਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਇਟਸ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸਰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਨੇ? ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਇਹ ਪੈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਇਸ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਏ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ L ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ L/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਰॉड ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ L। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਡ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਥਿਊਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। consider a rod
ऑफ लेंथ एल, कैपिटल एल लिख देने हैं इसको, ऑफ लेंथ एल हैज मास कैपिटल एम, we have to find its moment of inertia. I is a symbol for moment of inertia about axis AB। अच्छा मैं जो लिखदा ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਿਖਦਾ ਪਰ ਰੀਡੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। यस सर। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਡੀਓ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪਊ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ dx, डिस्टेंस होगा x, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx ਤੇ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਹੈ x फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dm। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ dm, ਲੈਂਥ ਹੈ dx at a distance x from center, x is ab। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ consider an element या small element लिखांगे नाल, consider a small element, a small element having length dx, तो element की length कितनी है dx and mass dm at a distance, कितने distance से है डायग्राम से, at a distance x from AB axis। तो एलिमेंट अपने कोल की है dx, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਸ dm ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ x ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। सर x dx ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, AB ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, x ਜੋ ਹੈ ਉਹ AB ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। AB ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ लेंथ L है देन मास कितना है कैपिटल M। ठीक है, क्लियर। जे लेंथ 1 हो जाए मास कितना हो जाएगा M/L, M/L बिल्कुल सही है। जे लेंथ dx हो जाए मास ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇਤਾ dm, ठीक है, ਤਾਂ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜੂ m/l into dx। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਪੈਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, 10 ਪੈਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 20/10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx ਪੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਰੈਂਡਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਪੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 20/10 into 6। ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 20/10 m/l into 6 into x। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰਫ ਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਅਰ ਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਟੈਸਟ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। क्लियर इत्थे तक सारिਆਂ ਨੂੰ? सर हाँ जी
ਸਰ ਪੈਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਦਾ ਮਾਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰॉड ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਰॉड ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਰॉड ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੇਮ ਮਾਸ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੇਮ ਮਾਸ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੇਮ ਮਾਸ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ 10 ਮੀਟਰ ਰॉड ਦਾ weight ਹੋ ਗਿਆ 20 kg ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਰॉड ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 20/10। 6 ਮੀਟਰ ਰॉड ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊ 20/10 × 6। ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਪੈਨ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰॉड ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰॉड ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਐਕਸ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ, ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡੀਐਮ ਅਬਾਊਟ AB ਐਕਸਿਸ, ਤਾਂ AB ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਾਸ ਕੀ ਸੀ ਡੀਐਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ DI ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਸਮਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ AB ਤੋਂ DM ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ I = mr²। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ DM ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਕਸਿਸ AB। ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, x ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। x ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ x, ਤਾਂ DM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ m/l dx into x²। इसमें मैं भी लिख सकता m/l x² into dx। इस टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m/l ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, x ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, m/l ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ x ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਟੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ, ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ AB ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ is obtained by integration। is obtained by integration। ਤਾਂ IAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੇਖ ਲੋ ਜੂਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ DI, ਤਾਂ m/l ਬਾਹਰ x² dx ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ AB ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। AB ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰॉड ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ Q ਤੇ। Q ਦਾ AB ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ Q ਦਾ AB ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ l/2। P ਦਾ AB ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ l/2। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Q ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ AB ਤੋਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ l/2। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ l/2, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ l/2 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। P ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ AB ਤੋਂ, ਜੋ Q ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੋ P ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ P ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -l/2। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆ +x ਆ -x। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ +l/2, ਜੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ -l/2। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਮਿਟ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ AB। AB ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, AB ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ Q ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ l/2। AB ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l/2। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ l/2 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ। x² ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ 1 ਵਾਜੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ x³। ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਵੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਗਗਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਬੋਲੋ। ਲਿਮਿਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ -l/2 ਹੈ, ਫਾਈਨਲ l/2 +l/2 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ -l/2 ਤੋਂ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ +l/2। ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੂ m/l 3 ਬਾਹਰ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ l/2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ l/2 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l/2 ਦਾ ਕਿਊਬ
फिर डिनोमिनेटर च की माइनस की हो जाऊगा लोअर लिमिट कितनी है -l/2 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ +l/2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ -l/2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ m/3l ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ l³ ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ -8। ਠੀਕ ਹੈ, -l/2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -l³/8 ਹੋ ਜੂ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 3l ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? 3l ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਆਊਗੀ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜੂ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ m/3l ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ l³/4। ਕਿਉਂ 1/8 + 1/8 1/4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜੂ, ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਜੂ ml²/12। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ IAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂਗੀ ml²/12। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ ਆਲਸੋ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸ ਲਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਯੈਸ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ml²/12। ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਕਰੋਸ ਹੈ AB। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਕਰੀਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਐਜ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ ਜੇ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਵਾਲੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ P ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ IP ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੂਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਕੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ P, ਤਾਂ IP ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂ? IAB ਪਲੱਸ MH²। IAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਸਵਾਲ? ml²/12 ਪਲੱਸ m ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਹੈ, h ਕਿੰਨਾ ਹੈ l/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ml²/12 ਪਲੱਸ ml²/4। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜੂ ml²/3। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਲਵੇ। ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ l/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ -l/2 ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ l/2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿਊਬ, -1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਹ ਵਾਲਾ, ਮਾਈਨਸ l ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² ਹੈ, a to b ਹੈ, ਤਾਂ b² ਮਾਈਨਸ a² ਆਊ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਉੱਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਚੇ? ਨੀਚੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨੀਚੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਟੈਪਸ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ
ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਕਰਾਏ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ, 3 ਆਰਟੀਕਲਸ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਮਵਰਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜੂੰਗਾ, 2 ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁੱਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਸਰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ L/2 ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ L/2 ਫਾਈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਹੈ